السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين وملاك. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي دائما كتخليوها لي تشجعوني بها. نتمنى تمشيو للقناة الاحتياطية ديالي فاتي تي في باش تشجعوني بها وتشاركوا فيها وتخليو لي لايك وتعليق زوينين بحالكم. كما كتشوفوا قناه شين ملاك وقال لي فيها مشكل كبير وسنيراو لي لاشين وراها في الخطر. مهم دائما عن جديد بلجيكا وعن ما يخص بلجيكا. تقرير اليوم احدث تطورات هذا المرض في بلجيكا. كما جرت العادة منذ بداية هذا المرض في بلجيكا، يقدم لكم موقعنا بلجيكا 24 أحدث تطورات ومستجدات هذا المرض في بلادنا، نقلا عن السلطات الصحية البلجيكية. ووفقا لأحداث التقرير الصادر عن المعهد الملكي للصحة العامة، بلغ متوسط عدد الإصابات بهذا المرض 1913.6 حالة يوميا بين 24 سبتمبر و 30 سبتمبر، بزيادة 20% عن فترة 7 أيام السابقة، في حين يبلغ عدد الإصابات لكل 100 نسمة المحسوبة على مدى فترة 14 يوم من 17 إلى 30 سبتمبر الآن 213.8، بزيادة قدرها 84% لبلجيكا بأكملها. ومن ناحية أخرى تسبب هذا المرض في وفاة 10,044 شخصا في بلجيكا منذ بداية هذا المرض، وبلغ عدد الوفيات اليومية ما يقرب من 8 في المتوسط وفي الفترة ما بين 24 و 30 سبتمبر. أما عن وضع المستشفيات ففي المتوسط يتم إدخال 70 مريضا كل يوم إلى المستشفيات البلجيكية، وفي 3 أكتوبر تم نقل 818 مريضا بهذا المرض إلى المستشفى، بما في ذلك 184 في العناية المركزة و78 تحت التنفس الاصطناعي. Épidémie, il y a eu près de 3400 nouvelles contaminations enregistrées ces 24 dernières heures. 818 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 184 aux soins intensifs. On va détailler ces chiffres avec vous. Guillaume Wolf, bonjour. Vous êtes à l'hôpital de Jolimont à la Louvière. Les chiffres sont clairs, les hospitalisations repartent à la hausse. Oui, tout à fait, Laurent. Plus de 800 personnes hospitalisées pour l'instant en Belgique sur tout le territoire. Il faut remonter au 2 juin pour retrouver autant d'hospitalisations chez nous. Mais la situation n'est pas la même qu'en mars, par exemple, pour autant. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on regarde un graphique, le graphique qui s'affiche sur votre écran, on voit que l'augmentation est plutôt lente, plutôt régulière, plutôt stable. Il a fallu 15 jours pour passer de 400 à plus de 800 hospitalisations. 15 jours pour le temps de doublement, alors qu'au début, en mars, on était à 3 jours, 4 jours. Donc ça allait beaucoup plus vite à l'époque que maintenant. C'est donc, on pourrait se dire, sous contrôle. Oui, mais tout n'est pas là parce que la situation n'est pas homogène sur tout le pays. Ainsi, sur les 800 hospitalisations, un tiers, 250, sont juste à Bruxelles. C'est quand même beaucoup quand on compare par exemple avec le Hainaut, même nombre d'habitants et seulement 93 personnes hospitalisées. Donc là, on se rend compte que c'est pas la même situation. Un médecin ici de l'hôpital de Jolimont me disait qu'on est ici à 1/5 de la situation de mars ou d'avril. D'où une réflexion à Bruxelles, celle de transférer des patients hospitalisés des hôpitaux bruxellois vers les hôpitaux de province pour mieux répartir les hospitalisations aussi en soins intensifs. C'est quelque chose qui se fait déjà entre hôpitaux bruxellois, mais ça pourrait se faire entre hôpitaux sur tout le territoire. Donc on le voit, l'augmentation au niveau national est plutôt régulière et stable, mais au niveau local, il y a des questions qui se posent et une inquiétude à Bruxelles. Merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage en direct. Et notre بلجيكا تسجل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بهذا المرض. يستمر عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض في ارتفاع، وحتى سجلت بلجيكا رقم قياسي جديد ب 3000 إصابة يوم الأربعاء، ووفقا لأحدث تقرير من معهد الصحة العامة يوم الأحد. في الفترة ما بين 24 و 30 سبتمبر كان متوسط عدد الحالات الإصابة بهذا المرض
1913.6 حالات يوميا، بزيادة قدرها 20% عن فترة الأيام السبعة السابقة. ويوم الأربعاء 30 سبتمبر تم تشخيص 3004 أشخاص بهذا المرض، وهو رقم قياسي لم تشهده بلجيكا منذ بداية هذا المرض. وخلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر تم إجراء الحالات 253.747 اختبارا بمتوسط يومي 36.52 فحصا. وكان عدد الإصابات لكل 100 ساكن محسوب على مدى فترة 14 يوما من 17 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2013.8، بزيادة قدرها 84% لكامل بلجيكا. وفيما يتعلق بالوفيات، تسبب هذا المرض الجديد في وفاة 10,044 شخصا في بلجيكا منذ بداية هذا المرض. بلغ عدد الوفيات اليومية ما يقرب من 8 في المتوسط بين 24 و 30 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك يتم إدخال حوالي 77 مريضا يوميا إلى المستشفيات البلجيكية، وحتى يوم السبت كان هناك 818 مريضا في المستشفى بسبب هذا المرض، من بينهم 184 في العناية المركزة. Ce dimanche, il se dit inquiet de l'évolution de l'épidémie. À titre personnel, il conseille de limiter ses contacts en dehors du ménage à seulement 3 personnes. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Silvia Falcinelli. Mais je crois qu'on peut rester dans l'architecture qui a été décidée par le gouvernement précédent. Donc c'est une norme individualisée en ce qui concerne les contacts rapprochés. Rapprochés, ça veut dire 15 minutes ou plus, moins d'1,50 m, pas de masque, ça c'est un contact rapproché. Et donc, on a dit au maximum 5. Personnellement, je crois que 3 est mieux que 5. Et donc, à mes amis, je dirais, peut-être il est sage de limiter ça à 3. Hein? Rien n'a été décidé. Je ne suis pas en panique, mais je vois les chiffres et on connaît les dangers de cette situation. On connaît les risques. Le risque, c'est le dérapage, c'est l'explosion. On peut l'éviter et ça dépend de nous. الرئيس الأمريكي ما زال يؤدي واجباته الرئاسية على أكمل وجه، على الرغم من قلق الأطباء بعد أن هبط مستوى الأكسجين في دمه. هذا ما يحاول الرئيس الأمريكي تأكيده عبر هذه الصور التي نشرها من مكاتب مستشفى والتر ريد العسكري، وعبر الفيديو الذي نشره وبدأ فيه منهكا. حين جئت إلى هنا كنت أشعر بالإعياء، أما الآن فأحس بتحسن كبير. الأطباء يعملون بحزم لإعادتي إليكم بسرعة. سأعود على ما أعتقد قريبا جدا. شكرا جزيلا لكم. كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميداوز أكد أن الوضع الحالي لا يستدعي نقل السلطة من الرئيس الأمريكي، وأعلن على قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ترامب حقق تحسنا لا يصدق بعد أن كان مصابا بالحمى وبعد الشكوك حول حقيقة حالته الصحية. الأطباء يؤكدون أن وضعه جيد، لكنه ما زال في مرحلة الخطر، في حين قال ميداوز سابقا قبل تراجعه عن أقواله أن اليوم الماضي كان مثيرا للقلق، وأن الساعات القادمة ستكون حاسمة لتحديد مستوى تعافي الرئيس الأمريكي. لا نعرف ولا تعرفون ما الذي سيحصل خلال الفترة القادمة. أعتقد أن هذا هو الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين. لم يكن لدي خيار، لأنني ببساطة لم أرغب بالبقاء في البيت الأبيض. لا يمكنني فعل ذلك. اضطررت للخروج. لا يمكنني أن أبقى محبوسا بغرفة في الطابق العلوي وآمنا بالكامل. في حين يتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن استطلاعات الرأي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وعلى الرغم من المعلومات المتضاربة حول صحة الرئيس الأمريكي، تجمع مؤيدوه أمام مستشفى والتر ريد لتقديم دعمهم للرئيس الأمريكي. هام جدا تدابير جديدة في بلدية مولمبيك لمكافحة هذا المرض.
بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة الإصابات بهذا المرض، قررت بلدية موزمبيق الاتخاذ تدابير جديدة لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها الحد من الحضور في حفلات الزفاف والجنازات والمسابقات الرياضية الداخلية بدون متفرجين، وطاولات لما يصل إلى 5 أشخاص في صناعة الفنادق والمطاعم، وإنشاء فريق كوفيد-19 لمراقبة الامتثال الإجراءات في هذا المجال. هذه هي بعض التدابير التي اتخذها مجلس رؤساء البلديات وأعضاء مجلس البلدية في بلدية موزمبيق يوم الخميس الماضي لمكافحة زيادة المفاجأة في عدد الحالات الإيجابية لكوفيد-19 التي لوحظت في هذه البلدية الواقعة غرب بروكسل. ووفقا لرئيسة البلدية كاترين موريو في مقابلة يوم الأحد، لم تنتظر هيئة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإضافية التي ستخضع للتقييم في غضون. على وجه الخصوص، تم الاتخاذ قرار لقصر مراسم الزفاف على العروس والعريس والوالد العروس والعريس والشهود. بالنسبة للدفن، يقتصر الحضور في المقبرة على 15 شخصا. في مواجهة الطبيعة الضيقة للعديد من الوحدات السكنية على أراضي البلدية، ستوفر البلدية مجانا غرفة تسمح للعائلات بتلقي التعازي مع احترام المسافات المطلوبة، وذلك لمدة يوم أو 2 أو 3 أيام. بالنظر إلى الشكوك القوية حول تطوير المراكز الرياضية، يجب إجراء جميع المسابقات الداخلية بدون متفرج. لن تكون غرف التغيير في متناول الأندية الزائرة إلا إذا كانت تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات من المدينة. في موزمبيق لم يعد يسمح بتنظيم وجبات عائلية لما يصل إلى 10 أشخاص، ولكن ل5 أشخاص في هوريكا على التراسات وأثناء المناسبات الخاصة. وسيتم توزيع صندوق متعدد اللغات يحتوي على التحديث عن كل ما يمكن معرفته حول انتقال المرض على السكان، نظرا لوجود نقص في موظفي البلدية ليكونوا قادرين على تولي المسؤولية هذه المهمة. ستوظف موزمبيق حوالي 10 أشخاص لتشكيل فريق كورونا لضمان الامتثال القواعد في الميدان. وأخيرا، تنص اللوائح التي اعتمدتها البلدية على أن أي شخص يخالف الأحكام ويرفض الامتثال الأوامر، ضباط التحقيق أو ضباط الشرطة، قد يعاقبوا بغرامة إدارية تصل إلى 350 يورو. مهم غزالتي، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما تبخلوش علينا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي دائما كتخليوها لنا وكتشجعونا بها. ونتمنى ما تبخلوش عليا في القناه ديالي الثانيه الاحتياطيه ديالي فاتي تيفي، تشجعوني فيها تخليو لي الاشتراكات ديالكم واللايك ديالكم، وتبارطاجيو القناه ديالي باش تعاونوني في القناه ديالي فاتي تيفي. كما كتشوفوا لان القناه ديالي شين ملاك فيها مشكل، ونتمنى تدعموني في القناه الاحتياطيه فاتي تيفي. ويلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.